Welcome to LMS. Myself Shrikant N, GPT Harihara from Department of Collegiate and Technical Education, Civil Engineering Department. In this session, I talk about subject estimation and costing, 5th semester, Unit 3, rate analysis. First session. Previous semesters we will study we are studies in construction technology. Under this subject the continuation is estimation and costing. That's estimation and costing. Unit 3, first of all, introduction, the rate analysis. The rate analysis or analysis of rate. So first of all, what is the definition of rate analysis? Definition: the determination of rate per unit of a particular item of work from the cost of quantities of materials, labor cost and other miscellaneous petty expenses required for its completion is known as analysis of rate. It includes cost of material, labor, equipment, water charges, contractor profit and specification. It's nothing but whatever items of work, nothing but foundation, plinth work or brick work, the unit of work, items of work. What are the cost of labor and material cost and equipment cost and water charges and contractor profit? That includes all to work out that particular item is called rate analysis. In rate analysis, its main point is the water charges and contractor profit. In water charges comes under 1 to 1.5% and contractor profit is 10% of estimation cost. Next, quantity of rate analysis. So quantity, how can do quantity of from rate analysis from different works? First one, for surface work. Surface work, nothing but its unit is square meter or meter square. It's comes under length and breadth. For example, plastering, flooring and painting, etc. For running meter work unit is RMT. Means unit of length is RMT, nothing but running meter. So length of the work. For example, pipeline work and shuttering, pipeline work and skirting, etc. For mass work, the unit is cubic meter or meter cube. So length into breadth into depth. For example, cement, concrete and brick work, etc. For the unit quantity work item, the per number, for example, wash basin, the water closet and bipcock, tap, it includes the unit for the unit quantity of work. Next, how the rate analysis prepared? The first of all, how procedure. First one is, first work out the quantity of materials required for particular items of work. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೇಬರ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲೇಬರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೊ ಮಿಷನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆ್ಯಡ್ 1 to 1.5% ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1.5% ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10% ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ 10% ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ದ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅಬೋದ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವರ್ಕ್ 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ 10 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೇನು ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 to 1.5% ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10% ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ನೀವು ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, it's affecting the units of problems. Specification of items which indicates the quantities and the proportion of materials, the methods of constructions. So method and specification. So first of all ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಗೆ of the items which indicates the quantities of proportions of materials, the method of construction. So ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಟರ್ 1:4 ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಆ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಸ್ ಆರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಲ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ರೇಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಲೋಕಲ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಸನ್ ಹೆಡ್ ಮೇಸನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೇಸನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್, ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಎರಡಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಅವನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಆ ವರ್ಕಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಲೇಬರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ. ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಗೂ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಿಗೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಪೋಸ್ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 10% ಲೇಬರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒಂದು 20% ಆ ಟೈಪನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ಗೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ site condition, site organization, cost control during execution. So depend upon site condition. So for example, Shivamogga circle SR ರೇಟಿಗೂ PWD ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಲಿಗೂ, ಮಂಗಳೂರು PWD SR ಸರ್ಕಲಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಳೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರ್ಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೈಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. Next other headlines. Task or outturn work. ಅಂದರೆ the capacity of doing work by an artisan or skilled labor in the form of quality of work per day. So 8 hours. It's known as outturn work or task work of the labor. It varies some extent according to nature of the work, size of work, height, location and situation. So turn work ಅಂದರೆ it's capacity. Any skilled labor, unskilled labor for 8 hours
So how the capacity, what quantity of work he's doing. It's according to the nature of work. Nature of work ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಟ್. ಸೊ ಹೈಟ್ ಯಾವ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಹಿಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ರೈನ್ ಸೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ -°C ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೇಟ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ರೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಯೂನಿಟ್, ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ RS. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟ್ರಿಗೆ 3000 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಂಡ್, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್. ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2000 ರೂಪೀಸ್. 20 mm ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಅದು ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2500. 40 mm ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2000 ರೂಪೀಸ್. ಸಿಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಎನಿ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೇಟು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 350. ಸ್ಟೀಲ್ ಪರ್ kg ಆರ್ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಆರ್ ಟನ್. ಸೊ kg ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 48 ರೂಪೀಸ್. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ವೈರ್, 1 kg ಆಫ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ವೈರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 60 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ವೈರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BBM, ಬರ್ನ್ಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಪರ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 1 ಬ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ನ್ಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ISI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ 8 ರೂಪೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ ನಂಬರ್ 35 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ರೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 32 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸೊ ನಾವು ರೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ರೇಟ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ 3000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 2800 3000 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ರೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಡೇ. 8 hours for work. For head mason is experienced and he know all the works, all the works for per day means 8 hours. 8 hours ಗೆ 800 rupees. Mason 600 rupees. And male labor or mazdoor ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 450 rupees. Female labor 350 rupees. Barbender or blacksmith. So suppose ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 600 ತಗೊಂಡಿರಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 450. ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ 600. ಹೆಲ್ಪರ್ 450. ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಸನ್ನು, ಬಾರ್ಬೆಂಡರು, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಾಗೆ ಒಂದು 600 ರೂಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 450 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಲೇಬರ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇನ್ನು 350 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೇ 8 hours. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 8 hours ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು 1 ಅವರಿಗೆ 8 hours ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಾಯಿಲ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ಅದಕ್ಕೆ 10 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಮಜ್ದೂರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3 numbers ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಜ್ದೂರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್, ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸಾಯಿಲ್ಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಯಿಲಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಜ್ದೂರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 6 number ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸೊ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 148 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 136 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ 10 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಹೆಡ್ ಮೇಸನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 0.5, ಮೇಸನ್ 2 numbers ಆ್ಯಂಡ್ ಮಜ್ದೂರ್ 10 numbers.
ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ವರ್ಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 10 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಗೆ. ಹೆಡ್ ಮೇಷನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ ಹೆಡ್ ಮೇಷನ್ 0.%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ 0.5 ನಂಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಸನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3 ನಂಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಜ್ದೂರ್ 20 ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು. 20 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆ ವರ್ಕೌಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮಜ್ದೂರನ್ನ 20 ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಜ್ದೂರ್ 10 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ. ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಜ್ದೂರ್ 6 ನಂಬರ್ಸ್. Next, reinforcement work for RCC work. So for reinforcement steel. So per quintal, because quintal means 100 kgs. So 1 quintal ge 100 kgs ge bar bender ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಒನ್ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಬಾರ್ ಬೆಂಡರ್ 1, ಮಜ್ದೂರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ 10 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ಮೇಸನ್ ಇಸ್ 0.5 ನಂಬರ್ಸ್, ಮೇಸನ್ 8 ನಂಬರ್, ಮಜ್ದೂರ್ 16 ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಓವರಾಲ್ ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈಗ ರೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ specification of work and specification of material and proportion of mortar. Next, fourth one is all the above. So all the above ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಇಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ all the above. Next, second one, main factor to be considered while preparing detailed estimate. Quantity of material, availability of material, transportation of material, all the above. Answer is all the above. Next, 1 cubic meter cement is equal to how many bags? 1 cubic meter cement equals to how many bags? So 28.8 bags. What is the contractor profit to be added at the time of analyzing the rate? So 15%, 5%, 10%, 12%. So contractor profit ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10%. Next, fifth one, in analysis of rate, percentage of total cost provided towards water charges. So 1% ತೊಗೊಂತಾರೆ usually. So it's reference to B.N. Datta Estimation and Costing in Civil Engineering 28 revised edition, UBS, publisher and distribution. Next to H.S. Vishwanath, Estimating and Costing. Thank you.